how to write an 8086 assembly level program. So here, let us see an example first. We are going to write an 8086 assembly level program to add two 8-bit numbers addressed in memory location 3000 and 3002H and store the result pointed by DX register. So we have given two numbers, say 1 and 2. Two numbers are there, and one is in the address pointed by 3000. That means it would be DS plus 3000. Okay. ഈ ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് നമ്പർ. And the other is pointed by the memory location to 3002. That means the second number would be in DS plus data segment register plus 3002. Okay, so that is what is mentioned here, and we are supposed to add these numbers, the numbers present in these address, and store the corresponding result in the memory pointed by the X register. Okay, so let us start with. So for any program, there are two parts to be considered. The first part is a data segment part. So data segment and data segment a part, like we are putting curly bracket, opening bracket, and closing bracket. So similar to that, we have data segment part, and it begins as data is the name given to the data segment. So it could be anything. You can write data 1, data 2, anything you could write. Only thing is that you must be able to relate that it is the segment for data. Okay, and we are using the segment which is in memory location 2000 hexadecimal. And whenever a segment begins, it has to be entered also. So we write the same name here followed by ends. Ends means a segment is entered. Similarly, we have the second part where we write the codes or instructions in a particular portion of the memory, which is a segment. So the segment and ends is the assembler directives, which we have already studied. So the code is the name given to the code segment. Okay, it could be code underscore sec, or any name can be given which could be related with the code. So it is given an address at 1000H. It starts at 1000H. So similar to the segment data segment, it has to be ended. So the code, the same name has to be written again, and the assembler directive or assembler instruction is ends. So these are the two parts of a program. First part, it could be either of the name. First part could be written as code segment, or the second part as the code segment. Anyway, it will have two parts. The first one part will be a segment for writing the details of data, and the other part where we would be writing the instructions for this particular program. Okay, so let us write what are the data content. What is the data content? We need to say that the data is stored in two address 3000 and 3002. So we are going to start writing the contents in data segment. So what is it? We are giving a name, variable name, address 1, addr1 as the variable for mentioning the offset value. Offset in order effective address. Okay, displacement from the data segment. So 3000 in the location ആണ് ഓഫ്സെറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഓഫ്സെറ്റിനുള്ള വേരിയബിൾ ആണ് അഡ്രസ് 1. ഓഫ്സെറ്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ഫോമാറ്റ് എങ്ങനെയാണ്? ഡിഫൈൻ ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിഫൈൻ വേർഡ് ആകാം, ഡിഫൈൻ ഡബിൾ ആകാം, എനിത്തിങ് കുഡ് ബി ഗിവൻ. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് മെൻഷൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ 8-bit number. Okay, so that memory, as you know, each memory of 8086 is divided into bytes.
Okay, so only 1 byte is required for mentioning the data, isn't it? Because it is an 8-bit number, so only 1 byte address is required. That is why we are declaring this particular offset as a byte. If it was 16-bit number, instead of dB we would have used dw, which means the address 1 will then indicate two locations, one byte and second byte, so that cumulatively it would point to the address 1 if it was 16 bits. Clear ആയോ? 16 bit ആയിരുന്നെങ്കിൽ it would have occupied 2 bytes. This particular name will be given to 2 consecutive bytes, and for that, instead of db we would have used dw, defining a word. That means 2 bytes has been allocated with the name address 1. Okay. Similarly, we require an offset for the second number, which is mentioned in the question as 3002. So we'll give the next address, next offset, ADDR2 dB, again 8-bit number, so dB defined byte and the given address, that is 3002. So this completes a content inside a data segment. So a number in the offset address and mention. Now we need to give do the calculations using instruction. So the first thing in the instruction part is we need to assign what is the chord segment register value and what is the data segment register value. Okay, so അതായത് ഏത് data segment ആണ് this particular instruction will be using, that will be mentioned in the bus interface unit data segment register അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് വരണം. അപ്പോൾ DS indicate data segment register, CS indicate chord segment register. These segments means they are segments, data segment in the memory, and this is chord segment in the memory. What is different from CS and chord segment? Here CS means it is a register which contain the address of the executing chord segment. Okay, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന chord segment ആരാണ്? Chord എന്നുള്ള പേരിലാണ്. So that name has to be assumed to the chord segment register. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? Address of this particular chord segment will be assumed or given to the chord segment register. Registerle address കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ execution start ചെയ്യും. So similarly, segment register, data segment registerle പുതിയ ഏത് data segment ആണോ അതിൻ്റെ address കിട്ടണം. So we have created a segment named data. അപ്പോൾ ആ ഡേറ്റയുടെ അഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കും ഡേറ്റ സെഗ്മെൻറ്റ് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് വരുന്നത്. And it is not complete yet. We need to enter the data through 2 more steps. എങ്ങനെയാണ് ഡേറ്റ സെഗ്മെൻറ്റ്? 2 സ്റ്റെപ്പും കൂടി വേണം. One is, first of all, we have to mention what is the address. Address ആസിച്ച് പറയാം, അല്ല ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. As per your reference text, address is mentioned. What will be the address of the data segment? That is first given to the AX register accumulator. It is always done through accumulator, and accumulator content DS register. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 more steps are required. First, the address of that particular data segment has to be given to the accumulator, and accumulator ആണ് data segment registerലേക്ക് address of the new data segment will be given. Okay, ഇത്രയും steps will be there for any program. ഒരു ഡേറ്റ സെഗ്മെൻറ്റ് ബിഗിൻ ചെയ്യും, ഡേറ്റ സെഗ്മെൻറ്റ് എൻഡ് ചെയ്യും, കോഡ് സെഗ്മെൻറ്റ് ബിഗിൻ ചെയ്യും, കോഡ് സെഗ്മെൻറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സിന് അസ്യൂം ചെയ്ത് ഈ 3 സ്റ്റെപ്സ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് കോഡ് എൻഡ് ചെയ്യും, ആൻഡ് എൻ്റെ ആ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞു എന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് വി ഹാവ് ആൻ എൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓൾസോ, എൻഡ് pseudo instruction also. Okay, now what is to be done? Now we need to add 2 numbers. 2 numbers വെറുതെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. We need to move this to a particular register. ഒരു രജിസ്റ്ററിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യണം, ആൻഡ് ഇതും വേറൊരു രജിസ്റ്ററിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യണം, and these registers or the contents in these registers will be added up.
ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു റിസൾട്ട് വരും അല്ലേ. സോ ദിസ് റിസൾട്ട് ഹാസ് ടു ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ മെമ്മറി പോയിന്റഡ് ബൈ dx പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെമ്മറിയിലായിരിക്കണം റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ലെറ്റ് us see how it is done. So the first thing is we need to move or point the first number. അപ്പോൾ പോയിന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് what is done, എന്താണോ ഫസ്റ്റ് നമ്പറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അഡ്രസ് that is given to one register. For example, AX register or BX or CX, any kind of register can be used. So എന്താ ചെയ്യുന്നത്, we are just giving the address to AX. Content alla, address is given to AX register. Similarly, we are loading the effective address of given in address to another register, BX register like keti. അപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പറിൻ്റെയും address, offset address or effective addresses are available in AX and BX. Okay, ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഈ രണ്ട് അഡ്രസ്സിലുള്ള കണ്ടൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ആരിലേക്കുണ്ട്, AXനും BXനുണ്ട്, ആ കണ്ടൻറ്റ് ആ അഡ്രസ്സ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടൻറ്റ്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ദാറ്റ് നമുക്ക് വെറുതെ ആഡ് AX, BX എന്ന് എഴുതാമോ? Is it possible to write AX, BX? അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, BXൽ എന്താ ഉള്ളത്, നമുക്ക് 3002 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഡ്രസ്സാണ് ഉള്ളത്, ഡേറ്റ അല്ല. AXൽ എന്താ ഉള്ളത്, 3000 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഡ്രസ്സാണുള്ളത്, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ഡേറ്റ. സോ ഇഫ് യു ആഡ് ഇൻ ദിസ് വേ, what will be doing, we'll be adding the addresses. What is our requirement? We need to add two numbers which are in 3000 and 3002. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇത് അഡ്രസ്സ് ആണെന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് we used to give a square bracket അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്തായി, so what will be here, BX പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന അഡ്രസ്സിൽ എന്താണോ ഡേറ്റ ഉള്ളത്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ B എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡേറ്റ ആണെങ്കിൽ that will be added with AX പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന അഡ്രസ് 3000ലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പറായിട്ട് ആ ഡേറ്റയുമായിട്ട് ആഡിങ് നടക്കും. പക്ഷേ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് അലൗഡ്. ഒരു മെമ്മറിയും, അതായത് സോഴ്സ് ആൻഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കനോട്ട് ബി ബോത്ത് മെമ്മറി പോയിൻറ്റേഴ്സ് വരാൻ പാടില്ല. സോ വി നീഡ് ടു ഡു ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് വേ. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഐ ജസ്റ്റ് മൂവ് വൺ നമ്പർ ടു രജിസ്റ്റർ. ഒരു രജിസ്റ്ററിലേക്ക് ഒരു നമ്പറിന് നമ്മൾ ആദ്യം മൂവ് ചെയ്തു. എങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്? സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഹിയർ, നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റെപ്പിന് എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം യു നീഡ് ടു പുട്ട് semicolon, which means after this no translation will be made by the assembler. ഇതിന് ശേഷം കമൻറ്റ് ആയിരിക്കും, അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യേണ്ട, എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് കാണിക്കാനായിട്ടാണ് a semicolon will be. So wherever we are writing a command, we need to put a semicolon after the instruction. ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, what will happen, അഡ്രസ്സ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യും, എവിടെ നിന്നാണ് വരേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് അഡ്രസ്സ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഡേറ്റാ സെഗ്മെൻറ്റ് രജിസ്റ്ററിലുള്ള അഡ്രസ് പ്ലസ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്, BX പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ BX രജിസ്റ്റർ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന അഡ്രസ്, സോ ദോസ് ടു വിൽ ബി ആഡഡ്. ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സ് കിട്ടി, നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സ് കിട്ടും, ഒരു 20-bit അഡ്രസ്സ് കിട്ടി. ഇനി ഇതിലെന്തുണ്ട്, ഇറ്റ് ഹാസ് എ കണ്ടൻറ്റ്. So the content in the memory location given by adding DS and BX is moved to, എങ്ങോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, CS register. Why CH register? CH അല്ല, I think we can take a CL. Instead of CH, let us take CL. കാരണം CL രജിസ്റ്ററിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എന്താ, ഒരു 8-bit നമ്പറാണ് ഈ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. സോ 8-bit മെമ്മറി ആകുമ്പോഴേക്കും 8-bit ഡേറ്റ മൂവ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ CLലേക്ക് ആണ്, ലോ പാർട്ട് ഓഫ് ദ CX രജിസ്റ്ററിലേക്കാണ് ദ നമ്പർ ഇസ് മൂവ്. ഇനി എന്ത് ചെയ്തു, ഇനി നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം, ബിക്കോസ് 1 will be pointed using a memory pointer, another is readily available in a register CL. അല്ല, ഒരു നമ്പർ രജിസ്റ്റർ CL ഉണ്ട്, അടുത്ത നമ്പർ ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലാണ്.
അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വുഡ് ബി ആഡ് cx, ax. So what is happening here? എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്? കണ്ടന്റ് ഇൻ ഏത് അഡ്രസ്സിലുള്ള കണ്ടന്റ് ആണ്? കണ്ടന്റ് ഇൻ ds സെഗ്മെന്റ് രജിസ്റ്റർ പ്ലസ് ഏത് വാല്യൂ ആണ്? ax പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന അഡ്രസ്. എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ax. സോ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ഒരു അഡ്രസ്സ് കിട്ടും. ആ അഡ്രസ്സിലെ കണ്ടന്റ് ആണ് എങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ആഡഡ് വിത്ത് cx. cxൽ ഇപ്പോൾ ആരാ ഉള്ളത്? cx കണ്ടെയ്ൻ വാട്ട്? ദ നമ്പർ പോയിന്റഡ് ബൈ bx അല്ലേ? സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആഡഡ് വിത്ത് cx. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് cl തന്നെ എഴുതാതിരുന്നത്? ബിക്കോസ് ഇതൊരു 8-bit നമ്പറാണ് അല്ലേ? 8-bit നമ്പറും 8-bit നമ്പറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ദർ ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഒരു ക്യാരി ഓവർ 8-bit വരാം അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് ഓൾസോ ഹാസ് ടു ബി അക്കോമഡേറ്റഡ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് cx രജിസ്റ്ററിലേക്കാണ് ആഡ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ടു ബി ഡൺ? അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്തു. നമുക്കിപ്പോൾ ആൻസർ എവിടെയുണ്ട്? cx രജിസ്റ്ററിൽ ആൻസർ ഉണ്ട്, റിസൾട്ട് ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണുള്ളത്? വി ആർ ആസ്ക്ഡ് ടു സ്റ്റോർ ദ റിസൾട്ട് പോയിന്റഡ് ബൈ dx രജിസ്റ്റർ. dx രജിസ്റ്റർ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലേക്ക് റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കണം. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ സ്റ്റെപ്പ്? വി ഹാവ് ടു മൂവ് ദ കണ്ടന്റ് ഇൻ cx ടു ദ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ പോയിന്റഡ് ബൈ dx. ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? cxലുള്ള വാല്യൂ എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുവാണ്? അതാണ് റിസൾട്ട് അല്ലേ? എങ്ങോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്? ds പ്ലസ് data segment register plus the address pointed by dx like store label. Okay, so that is how it is done. And after that program എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് എല്ലാ പ്രോഗ്രാമും കഴിയുമ്പോൾ കോഡ് എൻഡ്സിന് മുന്നേ ഒരു ഹോൾട്ട് എന്നൊരു സ്റ്റെപ്പും കൂടി ഉണ്ട്. So this is how it is done. So hope it is clear. So two numbers are given, 8-bit numbers. One number is pointed by 3000 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേറ്റാ സെഗ്മെൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ പ്ലസ് 3000 ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആക്ച്വൽ അഡ്രസ്സ്, ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സ് കിട്ടുന്നത്. സിമിലർലി സെക്കൻഡ് നമ്പർ ഇസ് പോയിന്റഡ് ബൈ 3002 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫ്സെറ്റ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് നമ്പർ ഇസ് ഇൻ 3002. സോ വി ആർ സപ്പോസ് ടു ആഡ് ദ കണ്ടൻസ് ഇൻ ദീസ് അഡ്രസ് ആൻഡ് സ്റ്റോർ ദ റിസൾട്ട് ഇൻ dx രജിസ്റ്റർ. അപ്പോൾ ഏത് പ്രോഗ്രാമിനായാലും 2 പാർട്സ് അത് വേർ വി റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ ഡേറ്റ പാർട്ട്, അതിനെ ഡേറ്റ സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയും. ദ അതർ ഇസ് കോഡ് പാർട്ട് വിച്ച് ഇസ് കോഡ് സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഡേറ്റയിൽ നമ്മൾ 2 കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ളത്. ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ഈച്ച് നമ്പർ. ഈ അഡ്രസ്സ് ഈ ഓരോ നമ്പറും 8-bit നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ബൈറ്റ് മാത്രം ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്താൽ മതി. സോ ദ എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ്സിൻ്റെ വേരിയബിളിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് db ആയിട്ടാണ്. ആൻഡ് അഡ്രസ് ഇസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് 3000 ആൻഡ് 3002 റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി. അപ്പോൾ സെഗ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങി സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം? അതർ പാർട്ട് ഇസ് കോഡ് സെഗ്മെൻറ്റ്. കോഡ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് എഴുതുന്നത്. ആൻഡ് അപ്പോൾ ഏത് കോഡ്, ഇപ്പോൾ മെമ്മറിയിൽ പല കോഡ് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. വേർ വി വിൽ ബി റൈറ്റിംഗ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. കുറേ ഡേറ്റ സെഗ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും. ദർ വുഡ് ബി മെനി നമ്പർ ഓഫ് ഡേറ്റ കണ്ടൻറ്റ് അവൈലബിൾ. നമ്മൾ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാമിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോഡ് എന്ന പേരിലുള്ള കോഡ് സെഗ്മെൻറ്റും ഡേറ്റ എന്ന പേരിലുള്ള ഡേറ്റ സെഗ്മെൻറ്റുമാണ്. അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അസംബ്ലറിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. സോ വി ആർ യൂസിങ് ദിസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, അസംബ്ലർ ഡയറക്റ്റീവ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. അസ്യൂം ദ കോഡ് സെഗ്മെൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ വിത്ത് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് കോഡ്. കോഡ് എന്ന പേരിലുള്ള സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സാണ് CS രജിസ്റ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. സിമിലർലി ഡേറ്റ എന്ന പേരിൽ തുടങ്ങിയ ഡേറ്റ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സാണ് DS രജിസ്റ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് ഇത്രയും മാത്രം പോരാ. ഡേറ്റ സെഗ്മെൻറ്റ് ഇപ്പം എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിനെ ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആക്കാനായിട്ട് അക്യുമുലേറ്ററിൽ കോഡിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് അക്യുമുലേറ്ററിൽ നിന്ന് DS രജിസ്റ്റർ ഡേറ്റ സെഗ്മെൻറ്റ് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി മൂവ്ഡ്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ നമ്പറിൻ്റെ അഡ്രസ്സുകൾ നമ്മൾ 2 രജിസ്റ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിനുള്ളതാണ് ലോഡ് ഇഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ്, LEA. അപ്പോൾ അഡ്രസ് 1 ഇസ് given to AX, address 2 is given or loaded to BX register.
ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും കൂടി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ, ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അലൗഡ് ഇൻ 8086. സോ വുഡ് വി ഡു രണ്ട് ലൊക്കേഷനും സോഴ്സും ഡെസ്റ്റിനേഷനും മെമ്മറി പോയിൻറ്റേഴ്സ് ആകാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അത് അലൗഡ് അല്ലാത്തത് കാരണം വൺ നമ്പർ വിൽ ബി ലോഡഡ് ഇൻ ടു രജിസ്റ്റർ, എന്നിട്ട് രജിസ്റ്ററിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റുമായിട്ട് ആ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലെ കണ്ടൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ റിസൾട്ട് ഹാസ് ടു ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ DX രജിസ്റ്റർ. സോ ഫൈനലി റിസൾട്ട് ഇസ് മൂവ് ടു ദ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ പോയിൻറ്റഡ് ബൈ DX. എപ്പോഴും ദ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഒരു രജിസ്റ്റർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ആൻ ഓഫ്സെറ്റ്. ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ആഡഡ് വിത്ത് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡേറ്റ സെഗ്മെൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ to generate the actual address. Okay, so hope it is clear for you. So now you can do an assignment. You can add two 16 instead of 8-bit numbers. You can add 16-bit numbers. So the only difference is going to be you need to define a word DW will be applicable here, and instead of CL register you have to use CX itself because it is a 16-bit number you are going to move. So instead of CL you have to write CX. Everything else is the same. Okay, you can try it yourself and we'll continue with other program in our next class.